जम्मू कश्मीर दे विच पंजाब दे 4 जवानां सने 5 फौजी शहीद हो गए ने। पुंछ दे विच अतवादी हमला होया, जिस दौरान 4 पंजाबी जवानां समेत 5 फौजी जवान शहीद हो गए ने। एक जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के ये सारे जवान सी। पुंछ दे विच कल फौज की गड्डी ते अतवादी हमला होया सी। अतवादियों ने फायरिंग की है। फौज का कहना है कि अतवादियों ने फायरिंग की है। ग्रेनेड के इस्तेमाल का भी शक है। भारी बारिश ते घट विजिबिलिटी की आड़ दे विच फौज की गड्डी ते हमला किया गया है, जिस दौरान गड्डी नूं अग भी लग गई ते इस दौरान 5 फौजी जवान शहीद हो गए ने। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इन्हां चों 4 फौजी जवान पंजाब के रहने वाले सी। लांस नायक कुलवंत सिंह, हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही सेवक सिंह ते सिपाही हरकृष्ण सिंह। हरकृष्ण सिंह बटाला के पिंड तलवंडी भर के रहने वाले सी। पूरे पिंड दे विच सोग छाया होया। इस तो इलावा शहीद लांस नायक देवाशीष बिस्वाल ओडिशा के रहने वाले सी। 4 पंजाबी जवानों के सने 5 फौजी शहीद हो गए ने। इस हमले दे विच तस्वीरां दिखा रहे हैं और गड्डी नूं अग लग गई सी। जिस वेले हमला होया 5 जवान शहीद हो गए ने। इन्हां चों 4 पंजाब के रहने वाले सी। लांस नायक कुलवंत सिंह, हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह, सिपाही सेवक सिंह ते इस तो इलावा लांस नायक देवाशीष बिस्वाल ओडिशा के रहने वाले सी। जम्मू कश्मीर दे विच अतवादी हमला होया है। इस अतवादी हमले दे विच 5 फौजी शहीद हो गए ने। इन्हां चों 4 पंजाब के रहने वाले सी। एक होर जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। पुंछ इलाके दे विच हमला होया। फौज की गड्डी जिस वेले जा रही सी उस वेले भारी बारिश ते घट विजिबिलिटी की आड़ दे विच फौज की गड्डी ते हमला किया गया। फायरिंग की गई है। फौज का कहना है ग्रेनेड के इस्तेमाल का भी शक जताया जा रहा है। गड्डी नूं अग लग गई सी, जिस दीयां तस्वीरां भी दिखा रहे हैं। तेजिंदर सिंह सोडी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन ते। तेजिंदर, की कुछ हुण तक जानकारी इस पूरे मामले सामने आई है? किन्ने जवान इस गड्डी दे विच मौजूद सी? की कुछ होर जानकारी? देखो, कल लगभग 3 बजे के करीब की यह घटना हैगी। 6 जवान इस गड्डी च मौजूद सीगे जदों ये आतंकी हमला होया। जिहड़ी जानकारी सानू मिल रही है कि आतंकवादियों ने पहले इस इलाके की काफ़ी दिनों तो रैकी की हुई सी। प्लानिंग काफ़ी देर तो चल रही सी इस हमले की, लेकिन कल उन्हीं ये चाहते सी कि जिस तरह पुलवामा विच टैरर अटैक होया सी, जिहदे विच 40 CRPF के जवान शहीद हुई सी 2019 विच, इस तरह के आतंकी हमले नूं अंजाम देण दी ये साजिश सीगी। लेकिन कल ड्राई डे सीगा ते कॉनवॉय आर्मी दी उधरों नहीं लंघी। सिर्फ एक ट्रक जिहड़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करके फौजी वापस जा रहे सीगे ते एक ट्रक विच 6 फौजी सी। जदों आतंकवादियों ने इस ट्रक नूं चारों तरफों घेर लिया ते अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, क्योंकि जिहड़े गोलियां दे निशान है इस आर्मी के ट्रक से लगभग 3 तरफों गोलियां लगियां हुई हैं। को ड्राइवर ने रिटेलीएट भी किया, लेकिन आतंकी छुपे हुए सीगे, इस करके आतंकियों नूं ज्यादा नुकसान नहीं होया। इस वक्त पूरे एरिया नूं कल शाम नूं ही मुहासरे विच लै लिया सीगा। सिक्योरिटी एजेंसीज ने एडिशनल फोर्सेस भी बुला लई गई सन उत्थे ते ऑपरेशन जिहड़ा हैगा आतंकियों नूं खोज के न्यूट्रलाइज करन दा वो चल रहा है। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी PAFF, एक आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट ने ली हुई है। ये PAFF जिहड़ा हैगा लश्कर ते जैश ए मोहम्मद आतंकियों का एक साझा ग्रुप हैगा। ये पाकिस्तान तो ऑपरेट हो रहा, लेकिन इसका नाम इस करके PAFF रखा गया सी जदों पाकिस्तान ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तलवार लटक रही थी, ब्लैक लिस्ट थी, ते पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय कम्यूनिटी का ध्यान भड़काने लई इन आतंकी संगठनों नूं नवां नाम दिता होया सी। तुसीं बिल्कुल सही कहा कि जिहड़े 5 जवान शहीद होए दिन इस आतंकी हमले विच, उहदे विचों 4 पंजाब के अलग अलग इलाके दे रहण वाले ने। एक जिहड़ा शहीद जवान हैगा वो ओडिशा का रहण वाला है। आर्मी ने, टॉप ऑफिशियल्स ने, रक्षा मंत्री सारिਆਂ ने अपनी श्रद्धांजलि पेश की है। अज किसी भी टाइम में सारे पार्थिव शरीर जिहड़े हैगे जवानां दे अपने नेटिव इलाके विच पूरे सम्मान नाल भेजे जाणगे, जिथे उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल जिहड़ी ये आतंकी घटना हुई थी, इस वक्त पूरे इलाके नूं मुहासरे विच लै लिया गया। फौज, SOG जम्मू कश्मीर पुलिस दी ते बाकी पैरामिलिटरी फोर्सेस दी डिप्लॉयमेंट उत्थे कर दी गई है।
ਪੂਰੇ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਭਾਟਾ ਦੂਰੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਠਿਕਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਭਾਟਾ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਡਾਂਗਰੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ OGW ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਗਰਾਊਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਤੰਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤੰਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਛ, ਰਜੌਰੀ, ਡੋਡਾ, ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ, ਰਾਮਬਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਜਿੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਨਵੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਖਾਸਤ AIG ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਤ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। STF ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਤ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਤ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨੇ ਲੁਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜੀਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ AIG ਰਾਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਹੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਹੀ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ AIG ਰਾਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੀਤ ਨੇ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਾਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜੀਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜੀਤ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੀਤ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2017 ਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਈ FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ FIR ਨੰਬਰ 15,
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 2013 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 2013 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿੱਤਾ, 20 ਲੱਖ, ਕਦੇ 55 ਲੱਖ, ਕਦੇ 1.5 ਕਰੋੜ। 2013 'ਚ 2 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁੱਲਾਪੁਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ 'ਚ 500 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 500 ਗਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰ 69 ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਕਦੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਂ, ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਤੇ ਲੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ। ਰਾਜਜੀਤ ਲਗਾਤਾਰ LOC ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਜੀਤ ਦੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਜਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ यूपी ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਛਿੜੇ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 2021 ਤੱਕ ਅੰਸਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UP ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। UP ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2019 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ UP ਤੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਉਸ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੁਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਪੜ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਤੀ, ਪੂਰਾ ਸੇਵਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ 2-3 ਆਪਦੇ ਗੁਰਗੇ
ਚੇਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਪਵਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣ ਨੂੰ। ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 48 ਵਾਰੰਟ ਆਏ, ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੀ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਵੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਈ।